کیوں سب کے سب لوگ ابراہیم ٹراورے کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ کیوں آپ دیکھتے ہیں کہ میں ہمیشہ ویڈیوز ابراہیم ٹراورے کے کارناموں کے اوپر بناتا ہوں؟ ابراہیم ٹراورے آخر افریقہ کو کیا دے رہا ہے کہ سارا افریقہ ٹراورے کر رہا ہے، اور مغرب ابراہیم ٹراورے سے کیوں پریشان ہے؟ کیا ابراہیم ٹراورے نے ایسا کیا لائف سٹائل رکھا ہوا ہے جس سے مغرب پریشان ہے لیکن اس کی عوام بہت خوشحال ہے؟ تو چلتے ہیں ویڈیو کی ڈیٹیل کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان علی گوندل، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ابراہیم ٹراورے نے اقتدار میں آتے ہی ایک چیز واضح کر دی تھی کہ میں اقتدار میں مزے لوٹنے نہیں آیا، عیش و عشرت کو انجوائے کرنے نہیں آیا، میں یہاں پہ کوکٹیل پینے نہیں آیا، میں یہاں پہ آیا ہوں اپنی غریب عوام کی مسیحا بن کر۔ وہ عوام جو کہ بھوک سے مر رہی ہے، وہ عوام جس کا سارا سونا فرانس لے جاتا ہے، وہ عوام جو 80% ایگریکلچرل لینڈ ہے وہاں پر، جہاں پر 80% سے زیادہ آبادی کسان ہے، لیکن اس کی غذائی قلت ختم نہیں ہوتی۔ تو ابراہیم ٹراورے نے ایسا کیا ان کو لائف سٹائل دیا، ایسا کیا ان کو کر کے دکھایا کہ آج برکینا فاسو کے لوگ پوری دنیا کے ساتھ صرف اس ایک اکلوتے 37 سالہ نوجوان کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہیں اور ہمیشہ اس کی ڈال بنے ہوئے ہیں۔ 40 سے زیادہ اس کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن ابراہیم ٹراورے بچ گئے۔ اس میں دعائیں شامل تھیں، اس میں کوششیں شامل تھیں، اس میں محنت شامل تھی۔ تو ابراہیم ٹراورے نے چونکہ لائف سٹائل ہی کچھ ایسا رکھا ہے جس سے کچھ ایسا کر کے اپنی قوم کو دکھایا ہے جو کوئی اور اس پوری دنیا میں نہیں کر سکا۔ سب سے پہلے تو برکینا فاسو میں 2022 سے پہلے بہت صدر کے استعمال کے لیے لگژری گاڑیاں تھیں، ایسی مہنگی گاڑیاں جو فرانس سے امپورٹڈ، پتہ نہیں کہاں سے امپورٹڈ گاڑیاں تھیں، بلٹ پروف گاڑیاں اور لمبے قافلے، اربوں ڈالرز کے اخراجات سے ایک پرکشش پرتعیش لائف سٹائل تھا۔ لیکن ابراہیم ٹراورے نے کہا یہ سب ختم، تمام کی تمام گاڑیوں کو نیلام کر دیا۔ ابراہیم ٹراورے نے کہا کہ میں ایک غریب ملک کا صدر ہوں، میرے دیش کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، میرے دیش کے لوگ پیدل چلتے ہیں، ان کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے، تو کیا مجھے یہ شعبہ دیتا ہے میں ایک لگژری گاڑی میں، لمبی گاڑیوں میں، لمبے قافلوں میں ان کے پاس سے گزروں؟ یہ تو ان کی غربت کا اور مذاق ہوا نا، میں ان کی غربت کا مذاق بناؤں اور یہ سامنے دیکھیں اور اپنی بے بسی کے اوپر کڑے کہ یہ ہمارے غریب ملک کا صدر جا رہا ہے، اس کا شاہانہ پروٹوکول دیکھیں، اس کی شاہانہ گاڑیاں دیکھیں۔ ابراہیم ٹراورے نے وہ ساری مہنگی ترین گاڑیاں نیلام کر دی اور ان کا سارا پیسہ ریاستی اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا اور کہا کہ یہ ریاستی امور میں استعمال ہوں گے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا گاڑیوں سے اتنے پیسے آ جاتے ہیں کہ کوئی بھی ملک غربت سے نکل آئے، کوئی بھی ملک ترقی کرنے لگ جائے، یا 2 بھینسیں بیچنے سے یا گورنر ہاؤس کو گرا کے یونیورسٹی بنانے سے کیا اس سے کوئی ترقی ہوتی ہے؟ بھیا، دراصل یہ نو آبادیاتی ذہنیت کو توڑنے کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ آپ کوشش کریں، آپ لوگوں کو اس طرف مائل کریں کہ آپ کا لائف سٹائل، حکمرانوں کا لائف سٹائل جو ہے وہ عوامی ہونا چاہیے، خدمت گزاری والا ہونا چاہیے، نہ کہ آمرانہ، اور ایسا ہونا چاہیے نہ آمرانہ اور شاہانہ ہونا چاہیے۔ جو دوسرا قدم ابراہیم ٹراورے نے اٹھایا وہ یہ تھا کہ تمام کے تمام وزیروں، مشیروں اور ممبر پارلیمنٹس کی تنخواہیں مزدور کے برابر کر دی۔ اس نے کہا جب آپ کا خیال ہو کہ ہمارا اس سیلری سے گزارا نہیں ہو رہا تو آپ کو کم از کم اس مزدور کی مشکلات کا اندازہ بھی ہوگا جو اس وقت مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔
कोई किसी को गैर ज़रूरी मराहत नहीं मिलेंगे, किसी को गाड़ी नहीं मिलेगी, किसी को प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, किसी का बिजली का बिल फ्री नहीं होगा, किसी को रहाइश फ्री नहीं मिलेगी। आपको इसी सैलरी में से अपना घर चलाना होगा। अगर आप समझेंगे कि इसमें घर नहीं चलता तो फिर आप मजदूर की सैलरी भी बढ़ाएंगे। तो यही मैं चाहता हूं कि जहां पे बराबरी के हकूक सबके लिए हों, मजदूर के लिए भी, सरकारी मुलाजिम के लिए भी और एक मिनिस्टर के लिए भी, क्योंकि वो अपनी आवाम को ये दिखाना चाहता है कि कानून सबके लिए बराबर है, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। उसके बाद इब्राहिम ट्रावरे ने जो नेक्स्ट बड़ा स्टेप लिया वो है उसका फौजी वर्दी में रहना। वो इब्राहिम ट्रावरे को आप जब भी देखेंगे, जौन सी भी आप उसकी वीडियो देखेंगे, जहाँ पे भी आप उसकी तस्वीर देखेंगे, वही वो अपने यूनिफॉर्म में होता है। ये इब्राहिम ट्रावरे ने एक नई मिसाल कायम कर दी है। ना वो महंगे सूट पहनता है, ना शाहाना लिबास पहनता है, बल्कि वो खुद को कौम का एक सिपाही समझता है और उसी यूनिफॉर्म में रहता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही हैं उसमें इब्राहिम ट्रावरे कथित तौर पे अपने महल में छुप के बैठा नहीं होता, बहुत सिक्योरिटी के हसार में नहीं होता, बल्कि वो फ्रंट लाइन पर लड़ रहा होता है। वो हर वहाँ उस जगह पर पहुँच चुका होता है जहाँ पे दहशतगर्दों का हमला होता है या हमला होने की कोई चांसेस होते हैं। तो जब कोई लीडर फ्रंट से लीड करता है तो अवाम देख रही होती है, अवाम को पता होता है कि अगर यहाँ पे कोई ख़तरा है तो हमारा सदर हमारे सामने मौजूद है, वो डाल बना हुआ है, वो अपनी सारी फोर्सेस के साथ यहाँ पे मौजूद है, हम सुख की सांस से सो सकते हैं, हमें हमारी जान को कोई ख़तरा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमारा सदर इब्राहिम ट्रावरे जाग रहा है। तो इब्राहिम ट्रावरे ने लोगों को सिक्योरिटी, उन्होंने कहा कि ये जो मैंने वर्दी पहनी है इसका मकसद ये है कि मैं अपने जो गरीब मुल्क था जिसके ऊपर जो बाहर से जंगे मुसल्लत, दहशतगर्दी मुसल्लत की जाती थी, सोने की चिड़िया, जहाँ पे सोना, इतना ज़्यादा सोना मौजूद है, मादनियात मौजूद हैं, लेकिन फिर भी यहाँ लोग गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। तो मेरा मकसद है उनको उस गुर्बत से निकालना और बैरूनी मदाखलत को ख़त्म करना। अब चूँकि दहशतगर्दी होगी तो सबसे पहला टारगेट इब्राहिम ट्रावरे होगा, ना कि हमारी गरीब आवाम जो कि पहले ही गुर्बत और अफलास की चक्की में पिस चुकी है। उन्होंने मगरिब को शट अप कॉल दे दी। उन्होंने कहा कि अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हम अपने फैसले खुद करना जानते हैं, हम अपनी सिक्योरिटी करना भी खुद जानते हैं। उन्होंने आते ही मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक फरमान जारी किया था और कहा था कि फ्रांसीसी अफवाज यहाँ से, हमारे देश से निकल जाएं, हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। तो इन तमाम फैसलों का असर ये हुआ कि अवाम ने समझा ये वो नौजवान है जो हमारी बात करता है, जो हमेशा हमारे बारे में सोचता है, जो हमेशा गरीबों के बारे में सोचता है। तो इस तरह से इब्राहिम ट्रावरे इस वक्त अफ्रीका के मकबूल तरीन लीडर बनते जा रहे हैं। अवाम ने उनको अपना नुमाइंदा समझा और नौजवानों ने उसे अपना रोल मॉडल बना लिया और वो एक सदर नहीं बल्कि एक इनकलाबी लीडर के तौर पे सामने आ रहे हैं। इब्राहिम ट्रावरे ने ये साबित कर दिया कि लीडर वो नहीं होता जो सदारती महल में बैठकर कॉकटेल एंजॉय करे, बल्कि लीडर वो होता है जो फ्रंट से लीड करे, जो अपनी आवाम का सोचे, जो सबको साथ लेके चले, जो इंसाफ दे, जो रोज़गार दे, जो अपने देश का सोचे, जो सबसे पहले अपने देश को रखे। उसने शाहाना ज़िंदगी को छोड़कर, उसने गरीबों को अपना साथी बनाकर अपनी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे के ये साबित किया कि उसको पूरी दुनिया में डिस्कस करना चाहिए। तो दुआ है कि अल्लाह करीम इब्राहिम ट्रावरे की हिफाजत फरमाए और हमें भी इब्राहिम ट्रावरे जैसा कोई लीडर अता फरमाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से भी ज़्यादा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।